البداية اسمحوا لي أن أرحب باسم كلية الآداب وباسم أساتذتها وطلبتها وكذلك إدارييها الطاقم الإداري. نرحب بفضيلة الأستاذ البروفيسور كارلوس سانشيز الوافد علينا من المملكة إيبيريا إسبانيا، وهو دبلوماسي سابق وله خبرة في المجال السياسي بطبيعة الحال، راكمها في مدينة طنجة التي قضى بها عمرا 25 سنة وهو في الدبلوماسية، وهذه الأمور كلها تحسب له، ولا شك أنها أضافت إلى شخصه وإلى مهاراته الشيء الكثير. بالإضافة إلى ذلك هو أستاذ جامعي محنك وله إنتاج علمي، له إنتاج أدبي أيضا، ولذلك فإن كلية الآداب تسعد وتشرف باستقبال هذه القامة العلمية وهذه الكفاءة، ولا شك أننا سنفيد جميعا من محاضرته باللغة الإسبانية. هي إضافة نوعية ومكسب للكلية ولشعبة الدراسات الإسبانية. وبهذه المناسبة فإننا نشكر القائم رئيس الشعبة القائم على هذه الشعبة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فتحي، وكذلك نشكر نائب العميد الأستاذ الدكتور زكريا شامية، وكذلك بقية الأساتذة الذين يؤسسون هذه الشعبة ويبذلون فيها جهود مكثفة بتفاني وبصبر ومكابدة لأجل أن تحقق الشعبة هذا الإشعاع الذي نلمسه ونعاينه. ولذلك فنحن نهنئ الشعبة ونهنئ ونبارك جهودها في شخص رئيسها وكذلك أساتذتها وحتى طلبتها. إذن فهي مناسبة نسعد بها، وكثيرا انتظرنا كثيرا هذه الزيارة، لأن الرجل أولا هو عالم وكذلك دبلوماسي محنك، وهذه الأمور كلها تحسب له، ويمكن أن تكون يعني بالنسبة لنا ونحن نستمع لمحاضرته يعني واحد أمر جيد يضفي على هذه المحاضرة ديالو يعني واحد النوع واحد الخاصية يمكن أن تكون بالنسبة لنا يعني واحد أمور جديدة. فنحن نسعد ونفتخر ونعتز بهذه المحاضرة، وكذلك بالتعاون والتفاعل وكذلك التشارك مع يعني الجامعات الإسبانية، ولا سيما التي تنتمي لمنطقة الأندلس كما هو معلوم، لأن هذه فيها واحد الإضافة، فيها واحد يعني الارتقاء بالبحث العلمي وكذلك بالشأن البيداغوجي. وأنا أشجع حتى في برنامجي الذي تقدمت به أشجع هذا النوع من التعاون والتفاعل، ولا سيما مع الآخر الإسباني، لأننا نشترك معا في كثير من الأمور تاريخية مصيرية لغوية، وكذلك فالثقافة الإسبانية حاضرة في المغرب بقوة ولا سيما في المرحلة الراهنة. وحتى سياسة الحكومة حكومة صاحب الجلالة تؤكد على ذلك وتسير في هذا الاتجاه، والتقارب مع يعني الدولة الإسبانية ومع الثقافة الإسبانية ومع الحضارة الإسبانية، حتى نكون لأننا نحن في قاطرة واحدة ولنا هموم واحدة ومشتركة ولنا تطلعات، والحمد لله هذه سياسة التقارب أعطت ثمارها، والحمد لله الآن نحن في تقدم وفي ارتقاء، وهذا بفضل الإرادة المولوية السامية وكذلك الحكمة ديال الحكومة الإسبانية التي تسعى للتقارب مع المملكة المغربية الشريفة ومع الثقافة العربية، لأن هذه المنطقة يعني عندها واحد التقارب كبير أقرب يعني في أوروبا كاملة. يعني الثقافة الإسبانية هي الأقرب إلينا وإلى وجداننا وإلى مخياننا، فنحن نبارك هذا التقارب وندعو لكم بالتوفيق ونشكركم على الحضور، وشكرا للأستاذ. Muchas gracias, señor decano. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro invitado, el escritor, tenemos que rendir un homenaje también como agradecimiento al señor decano en nombre de los estudiantes del máster. Por favor. Bueno, sepan que Carlos Sánchez entiende árabe, lleva como un cuarto de siglo de su vida en Tánger, por lo tanto no necesita traducción.
Y este es un recuerdo que han hecho los estudiantes del máster al señor decano. En agradecimiento. Una agenda. Por lo tanto, este día es histórico, es muy importante porque es una de las primeras actividades, además de la inauguración por parte del embajador, señor embajador del Reino de España, don Enrique Ojeda. El segundo es don Carlos Sánchez Tárraga. Por lo tanto, y es un día importante, histórico, porque es el día de la creación, fundación del primer club que es de la diplomacia cultural paralela. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de que tengamos este club y esta oportunidad de avanzar en las inquietudes y en las intenciones de este máster. Le invitamos al señor decano para que firme el libro de honor del máster. Por lo tanto, ya pues, otro valor añadido. Y que después de la intervención de la conferencia de Carlos tendrán la oportunidad de firmar nuestro primer libro de honor, libro de oro o de honor del máster Marruecos, España, América Latina. Así que es un día muy especial. Estamos de estreno, Bueno, y inmediatamente le daré la palabra al señor vicedecano, compañero, profesor del Departamento de Hispánicas, para que nos diga también unas palabras. Tenemos que agradecer a los profesores, estudiantes, compañeros, invitados, público en general, por acompañarnos una vez más en este recorrido, en este camino para la reflexión. Ya sabéis que es el aula de los sentimientos, de las emociones, y nosotros en el aula lo que hacemos es reflexionar y intercambiar ideas y no imponer nada. Y Carlos es la persona, le llamo Carlos, no don Carlos ni doctor Carlos, sino Carlos es un amigo de Marruecos. Hablará de la historia común entre España y Marruecos, pero que nos une una larga amistad. Ya él mismo se encargará de explicarla. Son lo que entre nosotros hay encuentros fortuitos, ¿no? Como furtivos, diría yo. Y el destino ha hecho que nos unamos en el aula 48, en este máster, y darle la bienvenida a su casa, porque él es casi podemos decir que es un marroquí más entre nosotros. Se encargarán los compañeros del máster para hablar brevemente, porque la carrera es muy dilatada, extensa, como escritor, como historiador, investigador, diplomático, y claro, por encima de todo, como decimos en España y en andaluz, buena gente. Así que él es melillense y que vivió por el mundo, ha estado de diplomático en Mauritania, en Nouakchott. Sidney Ali, que es un estudiante del máster, conoce muy bien tu país, no nos vayas a engañar, ya me ha hablado mucho de Mauritania, así que tendremos oportunidad de hablar de la historia común. Cuando hablamos de Marruecos hablamos también de Mauritania, de Argelia, de Libia, porque claro, hablamos de países hermanos, países que tienen una historia común. Señor decano, muchísimas gracias. Shukran, Sida Amid. Bueno, yo inmediatamente voy a dar la palabra al micrófono a compañero Zecaria, el vicedecano de Relaciones Internacionales y Cooperación. Sin Zecaria esto no se habría hecho realidad, y estamos viviendo esos momentos bonitos, el abril de las relaciones, por lo tanto la primavera de las relaciones entre España y Marruecos, y también el trabajo que están desplegando todas las promociones, primera, segunda, tercera. Ahora le toca la promoción del máster, la tercera promoción, que ya estamos envejeciendo un poco, y gracias al despliegue, al trabajo que han hecho, es gracias a ellos. Por lo tanto, gestión cultural están haciéndola
ellos, los estudiantes, nosotros somos eso, invitados también al aula 48 porque son ellos los que han preparado todo, han creado el club de la diplomacia cultural, han gestionado, en fin, los carteles, las invitaciones, o sea, todo. Por lo tanto, te doy la palabra y que me callo y me siento con los compañeros, porque si no... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido amigo, profesor Rahman, señor Carlos, decano. Bienvenidos a todos, a todas, a esta hora, ¿no? A la hora que siempre llamamos Aula de las Emociones, en la cual se vivieron muchas emociones, en la cual hemos invitado a personalidades de todo el mundo que nos brindaron sus conocimientos y sus saberes. La verdad es que hoy estoy muy contento porque veo la culminación de un trabajo duro que llevó a cabo tanto los estudiantes como profesores, como administración, y que hoy culmina con la creación del primer club de diplomacia paralela. Entonces, os felicito por un trabajo que duró 3 años, que pasaron rápido, y la verdad es que estoy muy contento. Por otra parte, este máster desde el principio no fue concebido para digamos, que dé paso a masterandos que durante su carrera su única inquietación fuese los exámenes. No, nuestra inquietud fue siempre formar a estudiantes, ¿no? Entonces siempre hemos tenido las puertas abiertas a los estudiantes para intercambiar ideas, ¿no? Por eso hemos permitido tanto a estudiantes de Derecho, de Economía, de Ingeniería, ¿no? Para que cada uno, digamos, pusiese su granito de arena a esta formación. Muchísimas gracias, bienvenido señor Carlos, y muchísimas gracias. Una breve presentación, currículum, ya he dicho que es amplio, dilatado, pero hemos pretendido resumir, lo vamos a hacer en árabe y en español para que se conozca la persona Carlos y la persona también académica, científica y como diplomático. Saludos en esta palabra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تحية طيبة للسيد عميد الكلية المحترم وللأستاذ الفاضل عبد الرحمن فتحي رئيس شعبة الدراسات الإسبانية ومنسق ماستر المغرب إسبانيا وأمريكا اللاتينية التواصل التدبير الثقافي والدبلوماسي. كما نرحب بالسيدات والسادة الأساتذة الأفاضل وزميلاتي وزملائي بماستر المغرب إسبانيا وأمريكا اللاتينية التواصل التدبير الثقافي والدبلوماسي. لنا عظيم الشرف أن نستضيف بالقاعة 48 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان شخصية مرموقة ذات تجربة رائدة في الحقل الدبلوماسي ومسار مهني حافل في الإعلام والصحافة، ألا وهو السيد كارلوس سانشيز تاراغو، الذي سيقوم بإلقاء مداخلة في إطار ماستر كلاس تحت عنوان المغرب في التاريخ الإسباني تأمل عام، وهو يدخل في سلسلة من المحاضرات والعروض التي دأب على تنظيمها ماستر المغرب إسبانيا وأمريكا اللاتينية التواصل التدبير الثقافي والدبلوماسي. ويعتبر هذا اللقاء مناسبة هامة لاستحضار متانة العلاقات الحضارية والثقافية التي جمعت بين المغرب وإسبانيا عبر قرون من الزمن. الأستاذ كارلوس من مواليد مدينة ميليليا سنة 1950. عمل في المغرب كإداري بالمعهد الإسباني في طنجة بين سنتي 1986 و 1998. كما شغل منصب مستشار قنصلي بمهام القنصل في القنصلية الإسبانية بمدينة واديكو بموريتانيا بين سنتي 1998 و 2002. ثم رئيسا لقسم التأشيرات بالقنصلية الإسبانية في طنجة بين سنتي 2011 و 2022. إلى جانب مساره الدبلوماسي والإداري ساهم في الكتابة الصحفية حيث تعاون مع الجريدة المغربية إنياتشو من خلال مقالات حول تاريخ إحياء العاصمة الإسبانية.
وقد ألف 5 كتب في المجال التاريخ نذكر منها El Padre de Villa, 12 días de Arpidio, Los horrores de Monte Arvid, Los viajes del rey Alfonso XIII a las Solides 1822-1930, El millón de Larache 100 años después 1922-2022, La cantinera de Monte Arvid. باستثناء كتاب Los viajes del rey Alfonso XIII a las Solides فإن جميع مؤلفاته تتمحور حول فترة الحماية الإسبانية في المغرب. يحمل الأستاذ كارلوس شهادة الإجازة في الجغرافيا والتاريخ، وله دراسات في قانون العلوم الاقتصادية، ويحضر حاليا لأطروحة الدكتوراه في جامعة أليكانتي التي يقيم فيها. نشكره على حضوره معنا اليوم ونتطلع للاستفادة من خبرته ومعرفته. والآن أترك الكلمة لزميلتي التي ستقوم بهذا التقديم باللغة الإسبانية. شكرا جزيلا. Distinguidas autoridades académicas, estimado profesorado, queridos estudiantes e invitados. Nos complace mucho dar la bienvenida en nombre de la Universidad de Malik Sadri al escritor, biógrafo, ensayista, historiador y diplomático don Carlos Sánchez Tárrago, a quien tenemos el honor de recibir hoy en el marco de esta masterclass, organizada por el Máster Marruecos-España-América Latina, Comunicación, Gestión Cultural y Diplomática, en colaboración con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán. Nacido en Melilla en 1950, don Carlos Sánchez Tárrago ha desarrollado una importante y destacada trayectoria profesional, especialmente vinculada a Marruecos y al ámbito hispano-magrebí. Fue administrador del Instituto Español de Tánger entre 1986 y 1998 y posteriormente desempeñó funciones diplomáticas, primero como canciller encargado con funciones de cónsul en el Consulado de España en Nouadhibou, Mauritania, entre 1998 y 2002, y más tarde como jefe de visados en el Consulado de España en Tánger, entre el 2002 y el 2011. Es licenciado en Geografía e Historia, con estudios de Derecho y Ciencias Empresariales, y actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Alicante, ciudad en la que reside. Como autor, ha publicado 5 ensayos históricos: El Padre de Villa, 12 días de asedio, Los horrores de Monte Arvid, Los viajes de rey Alfonso XIII a las Urdes, El millón de Larache 100 años después, 1922-2022, y La cantinera de Monte Arvid. Salvo dedicado a las Urdes, todos sus libros se sitúan en el contexto histórico del Protectorado de España en Marruecos, un periodo que ha investigado con profundidad, rigor y sensibilidad. También colabora con el periódico madrileño NHU, Nación Humana Universal, donde escribe sobre la historia urbana de los barrios de Madrid. La masterclass que impartirá hoy lleva por título Marruecos en la historia de España, una reflexión general. Se trata de una propuesta que nace del interés por recuperar, analizar y debatir el lugar que ha ocupado Marruecos en el relato histórico español y por profundizar en esa memoria compartida que más allá de las fronteras sigue viva en la cultura, en los vínculos y en el pensamiento. Para la Universidad Abdelmalik Sadri es un honor acoger esta sesión, que estamos seguros será una experiencia enriquecedora, tanto para estudiantes como para docentes e invitados. Les dejo con don Carlos Sánchez Tárrago y en nombre de todos los aquí presentes le damos la bienvenida y le agradecemos sinceramente su compañía. Inmediatamente tiene la palabra don Carlos Sánchez Tárrago. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes en este acto. La verdad es que cuando mi amigo Fazki me dijo de venir aquí a la universidad, yo no pensaba que me iba a encontrar este ambiente tan importante como el que está aquí. Me siento un poco a gusto porque, bueno, veo que entre el público hay personas que son conocidas. Veo aquí a la poeta Nisrin, a la que tuve el gusto de escuchar en Alicante en una intervención que tuvo.
al escritor y traductor del Hala Nahmi, que está aquí, magnífico, además alumno que dice que ha sido de esta universidad y que está haciendo una labor de difusión en España muy importante. Veo miembros de la familia Malaca también que están aquí, una familia tangerina que para mí es muy querida. Estuve allí con uno de los miembros, es decir, que me encuentro en un ambiente entre amigos. También he tenido la oportunidad también de estar con Nabil, con el secretario general de Derecho, con todos ustedes. También saludo al alumno de Mauritania, porque Mauritania también tiene una parte de mi corazón. Estuve allí 4 años y en los sitios que he estado, pues siempre son sitios que para mí pues, significan mucho. Entonces, el que haya querido estar esta mañana aquí y escucharme, para mí es un honor y al mismo tiempo es una gran responsabilidad, porque de tantos estudiantes y personalidades tan ilustres, casi a mí me gustaría estar entre vosotros y escuchar a alguno de vosotros, que seguro que tenéis muchas cosas de las que aprender, ¿no? Porque yo soy doctorando, es decir, me considero como vosotros, soy un alumno más, y bueno, me toca ahora el papel de estar aquí y aportaros algo de conocimiento. Espero que lo que os hable sea de utilidad y bueno, daros las gracias por vuestra presencia y espero que las expectativas levantadas pues no os defrauden. De todas las cosas que ha dicho Faki de mí, bueno, cuando se tiene un buen amigo, pues bueno, uno tiene que escuchar méritos que sabe que uno no los tiene, ¿no? Pero lo agradece porque viene de una persona a la que uno siente no solamente un gran cariño, sino una admiración. Pero a mí el título que más me gusta, y ojalá ese fuese cierto, es el de buena gente. Porque creo que lo más importante en esta vida es ser buena gente. Lo demás es secundario. Si no es buena gente, pues todo lo demás va bien. Entonces, ese título, si realmente lo merezco, pues lo agradezco. Bueno, y dicho esta pequeña introducción, yo en primer lugar quisiera agradecer a la Universidad del Malik Saadi que me haya invitado a participar. Para mí es un gran honor estar en una universidad de prestigio que tiene, es una de las universidades con un gran reconocimiento, no solamente, especialmente en el norte de Marruecos, pero sobre todo en todo el país y en España, ¿no? Es una universidad que ha firmado muchos acuerdos con comunidades españolas. Yo que vivo en Alicante, en la Comunidad Valenciana, ha firmado recientemente un importante acuerdo la universidad por mediación del Cónsul General del Reino de Marruecos en Valencia, la Comunidad Valenciana. Tengo que decir que ha sido también alumno de esta universidad, aunque en la sección de Tánger, el cónsul Said Edrissi El Ouassadi, un magnífico diplomático que está haciendo una labor extraordinaria en la comunidad valenciana, sobre todo desde el punto de vista cultural, porque como hablaremos después, la diplomacia y las relaciones culturales, las relaciones políticas, tienen que tener como base la cultura. La cultura es fundamental para todo ello. Y en ese sentido está trabajando el cónsul general, como lo está haciendo también la embajadora del Reino de Marruecos en Madrid, Karima Genay, está haciendo también una gran labor en este sentido. Y hace poco en un acto en el Ateneo de Madrid, donde habló junto a españoles, historiadores españoles, sobre las relaciones de España-Marruecos, una intervención muy interesante, decía eso la señora embajadora, que las relaciones políticas tienen que tener como base las relaciones culturales, porque es en el entendimiento de las personas donde se favorece y donde se facilita este tipo de intercambio y este tipo de relaciones. Y volviendo a la universidad, pues bueno, esta mañana me ha sorprendido encontrarme con un campus extraordinario. Bueno, yo no sé la de kilómetros que hemos hecho para recorrer todo esto, incluso a pie. Hemos hecho esta mañana footing importante, yo he hecho el ejercicio diario. Gracias a Nabil también, el secretario general de Derecho, que nos ha dado también una explicación de todo ello. El señor decano ha tenido la amabilidad y la deferencia de recibirnos
en su despacho, es decir, que para mí ha sido todo un honor. Y además el estar aquí de la mano de Abderrahmán El Fathi para mí es un doble motivo, ¿no? Un motivo de responsabilidad, porque claro, tengo que responder a las expectativas que él ha depositado en mí. Yo cuando veo leer todos los carteles de las personas que me han precedido, sobre todo la primera intervención de nuestro embajador de España en Rabat, el señor Enrique Ojeda, que además también es una persona, como hablaba de la embajadora de Marruecos en Madrid, es una persona que también tiene puentes culturales, porque fue en su día director de la Fundación Tres Culturas, es decir, un hombre que conoce la cultura, y yo creo que en este sentido va a hacer un papel muy importante. Entonces venir de la mano de Abderrahmán El Fathi, no solamente amigo, gran amigo, pero profesor mío. Yo tengo que decir que a pesar de mi edad y de lo joven que he sido alumno suyo, y fue en el curso 2005-2006 organizado por la Universidad de Cádiz en el aula de la Universidad de Algeciras, un curso sobre Marruecos. Él fue uno de los profesores junto a Saïd Jedidi, también una personalidad, una animalista, una persona por la que siento admiración, como muchos de los españoles que en su día escuchábamos sus noticias en el telediario en lengua española. Entonces, en ese curso 2005-2006, un curso de 200 horas lectivas que se daba los sábados. Yo trabajaba entonces en el consulado y durante todo el año, todos los viernes me desplazaba en el barco hasta Algeciras a escuchar esas magníficas clases que nos daban y que, bueno, pues nos acercaban a Marruecos de otra manera. Así que, bueno, el profesor Fathi, además, como he dicho, hemos tenido con él encuentro en Alicante, porque es un auténtico embajador por supuesto, de la Universidad del Malek Saadi, pero al mismo tiempo de la cultura española en Marruecos. Un doble encuentro en el año, no sé si fue en 2011 en Alicante, en Casa del Mediterráneo, en un encuentro de escritores marroquíes en lengua española, que tuvimos la suerte también de contar con la presencia de Tahar Benjelloun, el grandísimo escritor franco-marroquí, de origen marroquí, que yo decía esta mañana a Abderrahmán El Fathi que se merece ya un reconocimiento para el Premio Nobel por su extensa obra. Me alegro que se reconozca esto porque yo creo que Tahar Benjelloun es merecedor de ello, es un escritor que tiene una extensa obra sobre todos los temas que ha tratado, tiene Marruecos como fondo, es una persona que tiende un puente cultural, un puente entre dos culturas, como es la cultura musulmana y la cultura cristiana, sobre todo con Europa y el mundo árabe, y merece ese reconocimiento. Y bueno, recientemente el profesor Fathi intervino en un acto también, que comentaron los de la Universidad de Alicante, donde con intervención de catedráticos prestigiosos de la universidad, y bueno, la lección magistral que dio dejó a todos asombrados. Es que en España hay un desconocimiento muy grande sobre Marruecos, y claro, cuando ve uno dice, bueno, va a hablar un escritor marroquí, un profesor marroquí, piensa que bueno, mejor habla un poquito español, que no entiende y tal, y dio una clase magistral sobre ese debate, muy por encima de la que pueden dar estudiosos españoles sobre dicho tema. Así que podéis estar orgullosos, como lo estoy yo, de haber tenido un profesor como el profesor Fathi, y de la que quiero expresar no solamente mi agradecimiento, sino mi reconocimiento a la labor que hace de difusión y de puente entre nuestras dos culturas. Bueno, y después hablar de la importancia del curso, ¿no? Cuando a mí me dijo que bueno, era un masterclass de esta naturaleza, me explicó que bueno, un curso, va a ser un curso entre alumnos, más o menos una cosa facilita,
y tal. Pero claro, yo cuando vengo aquí y veo el nivel de profesores, el nivel de alumnos, bueno, estas son palabras mayores, ¿eh? Me han metido aquí, me has engañado, meter una cosita de aquí y ya está, no. Esto ya son palabras mayores, yo ya me siento un poco cohibido, digo, si las personas que están aquí saben mucho más que yo. Entonces, bueno, tendréis que perdonar mi deficiencia, yo intentaré aportarle un poquito de conocimiento, porque vamos a hablar de un tema, es decir, España, o sea, Marruecos, la historia de España. Un tema que si lo abordásemos de manera amplia, pues yo creo que en un curso completo no tendría cabida, ¿no? Porque es un tema muy extenso y yo lo voy a hacer desde una experiencia personal, es decir, toda esta reflexión que voy a hacer es como todas las reflexiones que se hacen y tienen el valor de lo que es una experiencia personal, ¿no? Como todas las cosas, hay muchas miradas que se pueden hacer dependiendo pues, de las circunstancias, de la formación de cada uno, de lo que ha sido. Entonces, mi trayectoria profesional, mi trayectoria personal, digamos, más allá de la profesional, que es secundaria, quiero destacar ese recorrido porque para mí tiene un valor muy importante en la vida, que es el de la formación y el de los pasos que ha dado, sobre todo a nivel humano. Yo, como ha dicho, soy nacido en Melilla, ahí viví mis primeros 12 años de infancia y tuve la suerte, yo en el colegio tenía compañeros de clase, tenía un compañero que era judío, Samuel Benguí Chocrón, y después tenía un compañero de clase y de pupitre, en un pupitre de 2 que se estaba conmigo, que era Omar Dudu Futi, conocido por todos, el gran líder musulmán de los años 85, una gran persona, un gran amigo. Entonces, bueno, pues decir que yo ya desde mi infancia he convivido con otras culturas de una manera natural, es decir, que yo hago un distingo entre la tolerancia y lo que es la naturalidad, ¿no? La tolerancia es algo bueno, que casi que uno ejerce pues, como deseo de que algo transcurre de esa manera. Pero en mi caso era algo natural, es decir, que yo veía como algo que no tenía ninguna importancia de destacar, porque era un hecho muy simple de la vida, que es que todos nacemos y podemos tener una religión, un pensamiento, algo distinto, pero en el fondo somos todos iguales. Y a mí esa infancia me marcó en ese sentido a lo largo de la vida, en la que por encima de nacionalidades, por encima de religiones, por encima de partidos políticos, por encima incluso de partidos de fútbol, yo creo que todos tenemos que tener ese espíritu abierto, ese espíritu de concordia y ese espíritu de cosas que nos unen y no de cosas que nos separan, porque la vida, lógicamente, pues como se dice, no es un camino de rosa y siempre hay circunstancias porque hacen que haya roces y que la vida no sea fácil, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hay que superar. Y bueno, dentro de ese marco vamos a hablar de lo que es la historia de Marruecos, vamos a ver la historia de dos países que no son dos países cualquiera, es decir, si hablamos de las relaciones de España y Marruecos, estamos hablando de dos grandes países que tienen una gran importancia en el concierto mundial y sobre todo hoy día, donde el panorama político, el tablero político es tan confuso, es tan enrarecido y entonces Marruecos juega un papel muy importante porque uno de los riesgos y de los retos que tenemos afrontados es el que se presenta en toda la franja del Sahel, en esos temas que afecta a Marruecos y a España, aparte que también Marruecos ese papel que ejerce en ese otro gran problema que afecta al mundo de hoy día, como es el problema de la inmigración, en el que por supuesto España, como puerta de Europa, es un país que está viviendo ese problema que es
muy complicado, difícil solución, pero que son problemas que están hoy día y que los países tienen que afrontar de manera que sea, que busque la mejor solución, pero ello no es posible si no hay un entendimiento. Es decir, que el entendimiento es fundamental entre todo ello. Bueno, y tenemos que hablar un poco, cuando queremos hablar de los países, obviamente tenemos que hablar de la historia, es decir, no podemos hablar de un país o de cualquier cosa sin conocer la historia. Y la historia es muy importante porque conocer el origen de las cosas, es decir, de la historia, cuál es el pasado, cuál ha sido nuestro pasado. Es importante también conocer el presente para comprenderlo, comprender dónde estamos. Tenemos que conocer el presente de la situación, y todo ello para construir el futuro. Es decir, si queremos construir un futuro, tenemos que conocer cuál ha sido nuestro pasado histórico, cuál es nuestro presente, el presente que vivimos de esas relaciones, y cuál es ese futuro al que deseamos de llegar. Entre dos países que somos vecinos, es decir, países que estamos obligados a convivir. Nos separa, como decía, una frase que se atribuye a un cónsul muy típico, por cierto, de Tánger, que definía el estrecho como la calle del agua, ¿no? Y de hecho hay un periódico que se titula Calle de Agua, porque efectivamente países que solamente el punto más cercano estamos separados por 11 kilómetros, ¿no? Es decir, una calle de agua que circulamos, es decir, que somos países vecinos. Es decir, que España y Marruecos, por encima de todo, son unas relaciones de vecindad muy próximas. Y las relaciones de vecindad, pues lógicamente, pues si las trasladamos los pisos donde vivimos o al barrio donde vivimos, son relaciones de vecindad, que son relaciones muy interesantes, muy importantes, pero que tienen dos vertientes también, ¿no? Por una parte, la ventaja que supone eso de colaboración, de cooperación, de solidaridad, y por otra parte, también otro aspecto que es inevitable cuando hay mucho roce, que es el de los conflictos, ¿no? Así, las relaciones de conflicto, porque, bueno, si trasladamos todo a campo que no sea más cercano, pues pasa como en las relaciones de pareja, ¿no? Pues las relaciones de pareja, pues lo saben los que están casados o tienen pareja por cualquier motivo, o no lo que sea, pues saben que las relaciones de pareja no son siempre color de rosa, ¿no? Son relaciones donde a veces pues, surgen riñas, surgen peleas, pues hay momentos muy buenos, muy bonitos, y son esos momentos con los que hay que quedarse con esos momentos bonitos y aprender de esos rozos, de esos choques, pues para salir adelante. Entonces, en las relaciones de España y Marruecos, pues se ha dado todo ese tipo de circunstancias. Y yo, para hacer un análisis, sea brevemente histórico de todo ese periodo, porque esas relaciones son las que han marcado la imagen que se tiene, ¿no? Es decir, que la imagen entre todos los países pasa como entre vecinos o demás, la imagen que uno tiene del otro siempre es diferente, ¿no? De la que tiene el otro del uno. Con un matiz importante, que lo decía además la embajadora de Madrid cuando hablaba de todo esto, y que además tenía mucha razón, que decía que hay un déficit muy grande por parte de España del conocimiento que se tiene sobre Marruecos, y eso es cierto. Mientras Marruecos, cualquier marroquí conoce de España muchísimo, de partidos de fútbol, de cantantes, de televisión, de políticos, de comunidades, de ciudades. En España el desconocimiento es grandísimo, hay un déficit ahí, desgraciadamente grandísimo. Y yo lo percibo pues, cuando hago presentaciones de libros, que como están todos ambientados en Marruecos, pues aprovecho para hablar de Marruecos. La gente desconoce absolutamente todo y tiene interés, ¿no? Es decir, porque Marruecos despierta interés, eso también hay que reconocerlo. Pero el desconocimiento es grandísimo, ¿no? De los grandísimos a niveles, pues incluso cuando se llega al bachillerato, por supuesto, y a la universidad. Es un desconocimiento muy grande.
Y estas relaciones para España han sido muy importantes. Entonces hay una primera época, ¿no? Es lo que marca decir cómo se ve la historia de Marruecos en España o en el imaginario español, cuál es esa. Y siempre lo digo desde un punto de vista muy personal y desde mi experiencia. Yo en este sentido no quiero ni pretendo sentar cátedra, sino simplemente lo que da es mi opinión de lo que yo he constatado, ¿no? Hay una primera, sin entrar ya en antecedentes, remontándonos incluso a finales del siglo XV, con Melilla, aunque habría que entrar un poco en todo eso de por qué la presencia de España en el norte de África y demás. Pero bueno, ya nos adentramos un poco en 1859, 1860, que fue efectivamente la primera guerra de Marruecos, que ha sido, también es uno de los tópicos que funciona en España, ha sido la única guerra que hubo con Marruecos. Las demás guerras no fueron con Marruecos, pero con tribus distintas. Entonces, 1859, 1860 fue esa guerra con Marruecos, y es a partir de ahí cuando en la población española se forma ese imaginario que se tiene de Marruecos, pues a través de novelas como la de Pedro Antonio de Aragón, Diario de una guerra de África, conocido, o como en la obra de Benito Pérez Galdós, Daita Tetawi, donde relata todo eso, incluso en la pintura, ¿no?, el Tucci, de Fortuny, en los cuadros de Fortuny sobre la guerra de África. Entonces, claro, todo esto hay que entenderlo en el contexto político, ¿no? Una guerra que se hace contra Marruecos, bueno, analizar los motivos no sería objeto ahora en este momento, pero es igual, se pretendía, lógicamente, cuando se combate contra un enemigo, pues hay que alimentar ese odio, entre comillas, que no debería ser odio, ¿no?, sino ese deseo de vencer al enemigo, se alimenta todo eso. Y también entra otro factor importante, porque cuando hablamos de las relaciones políticas y de las guerras nos olvidamos de lo principal, que como siempre es el pueblo el que paga todos los platos. Estamos ahí en la guerra con Marruecos. ¿Quiénes fueron los paganos? Pues los cerca de 45.000 soldados que se envían a Marruecos a luchar. Soldados que eran gente humilde, gente de pueblo, gente que no había salido, y por mor de la política en la que se obligaba a los soldados a cumplir años de mili y tenían que ir y les mandaban a luchar a país que ellos no conocían, que tampoco el sistema le importaba, a matar a gente que tampoco querían, porque en el fondo eran gente que sufría los mismos problemas. Es decir, que eso se va surgiendo en el imaginario, como después los otros conflictos que se producen, que ya no fue con Marruecos, sino fueron por otras circunstancias, con tribus vecinas, como fue el conflicto de 1893, cerca de Melilla, en un Moravito, que fue la conocida como Guerra de Margallo en 1893, o la de 1909, que fue un conflicto por motivo de una construcción del tren de las minas del Ri, y ahí surge un episodio que es el conocido como el Barranco del Lobo, que eso dio lugar a canciones, y eso hace lo que en el imaginario español de la gente que desconoce, solamente le llegan este tipo de cosas, pues surgiese esa imagen muchas veces, ¿no?, que se tiene del moro, ¿no?, es decir, la lucha con el moro, que a mí es una expresión, claro, cuando se dice en sentido despectivo, a mí personalmente es una expresión que me parece bonita, ¿no? A mí, incluso de pequeño, cuando yo iba de Melilla, yo vuelvo a España, me llamaban moro, ¿no?, me sentía orgulloso, ¿no? Y que para mí el moro es una expresión muy bonita, honestamente, como todo, cuando se intenta utilizar el sentido despectivo, pues ya deja de ser bonita, pero como ocurre con todo. Bueno, entonces todo ese tipo de crisis, de episodios, son los que han marcado un poco esa idea que se tiene totalmente deformada, cuando paralelamente a todo esto ha habido otros movimientos que han sido importantes. Lo que pasa es que muchas veces no se conoce lo bueno, se conoce lo malo. Es decir, que hay que reconocer que España, como todos los países, pues tiene también sus luces, sus sombras,
y sus luces también. Y dentro de todo ese episodio, esa parte de conflicto, que lógicamente todas las guerras son malas y no deberían de existir, porque la paga siempre la gente del pueblo, pero paralelamente también había sectores de la población, gente que vinieron a Marruecos a traer su medicina, a traer su enseñanza. Las misiones, los franciscanos también hicieron una misión, no solamente iban desde el punto de vista católico, porque no venían a evangelizar, pero hicieron una labor importante y hay una presencia en TAC, es decir, la labor de los franciscanos en Marruecos, creando la primera imprenta hispano-marroquí, creando el primer diccionario de español-árabe. Es decir, que hubo gente que hicieron, y había una corriente también en España africanista en ese sentido muy importante. Lo que ocurre es que siempre las guerras pasa un poco como el telediario, uno habla del telediario y siempre te queda pues con eso, o el accidente o el asesinato tal, y las cosas después importantes pues no trascienden y no traslucen. Y después sí que quisiera también un aspecto que ya para mí sí que es importante, porque entramos ya en un aspecto de influencia, que fue el del protectorado de España en Marruecos, ¿no? Que mucha gente lo recuerda también en España, y es una cosa que tuvo una gran influencia en la política española, la ha tenido, por tanto, lógicamente también la tuvo aquí en Marruecos, que fue de los años 1912, por el tratado con Francia, y ahí podíamos entrar un poco en por qué, bueno, pues en el reparto ese que se hizo de África en el siglo XIX, en el que los países coloniales pues se repartieron África de la manera que se la repartieron, ¿no? Trazando con una escuadra en Cartabón, trazando fronteras, separando tribus, separando culturas, separando todo eso. Es origen de muchos de los problemas que existen hoy día. Y España se vio abocada a entrar en Marruecos. Ese es un tema que sería de muy largo de discusión. Se vio abocada porque Inglaterra no quería que al otro lado del estrecho de Gibraltar hubiese una potencia como Francia, una potencia grande. Entonces, bueno, pues quien desea España, que en ese momento no tenía, en el concierto internacional no tenía una presencia muy fuerte, porque España había perdido todo su poderío con la pérdida de las colonias de ultramar, de Cuba y Filipinas, y España se vio abocada a asumir ese protectorado. Ese protectorado, que lógicamente cuando se firma, Francia le deja a España la parte peor, pero la parte más pequeña, un 10%, la parte del norte, la parte que iba de Melilla, llegaba hasta Fe, la parte del Rif, que era la parte más inhóspita, y donde estaban también las tribus, que eran un poco más rebeldes. A España le toca esa parte. Y bueno, en España se planteaba, lógicamente, la gente no quería esa presencia en Marruecos, porque esa presencia en Marruecos condicionaba el traslado de militares y el traslado de la gente joven que iba, porque entonces la mili era 3 años y se salvaban los que pagaban, se llamaba rendición de cuota, los que pagaban 2.000 pesetas se salvaban de la mili, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que a la mili quienes iban, los más pobres, y hay que situarse 100 años antes, donde gente que estaba en una aldea, en su vida habían salido, no sabían vivir, no habían salido de su pueblo, de pronto lo cogen, lo llevan, lo meten en un tren, que no sabían lo que era un tren, lo llevan a Málaga, lo meten en un barco, lo embarcan, lo sacan en Marruecos, le dan un fusil, que no sabían, nunca habían utilizado un fusil, y le dicen que tiene que venir allí, si tiene que luchar, que tiene que matar a un enemigo que ellos no conocen. Esa es la tragedia de esa gran guerra. Y se plantea entonces ese protectorado, se planteaba que se podían hacer de 2 maneras: un protectorado civil, que era el protectorado que implicaba eso, traer médicos, que era lo que en definitiva pedía las reivindicaciones, traer médicos, traer maestros y traer carreteras. ¿Qué ocurría? Que bueno, en España también en aquella época
tampoco era un país que estaba muy desarrollado, es decir, había zonas. Yo, uno de los libros que he tratado es el de las Urdes, que sí que tiene bastante relación con Marruecos. Tiene bastante relación con Marruecos porque el tema de las Urdes lo trata un viaje que hizo el rey Alfonso XIII a las Urdes en 1922, justo cuando había pasado el desastre de Anouar en 1921 y todavía Berlín tenía una serie de prisioneros españoles y el rey va a las Urdes. España, Marruecos le costaba no solamente una sangría en personas, sino también una sangría en dinero, porque era la mitad del presupuesto español se iba para el Ministerio de la Guerra, porque eran muchos soldados los que había que mantener y demás, es decir, que fue una sangría. Y las Urdes era la comarca más inhóspita de España, la más pobre, es decir, era una comarca donde era inaccesible. Allí la gente era la miseria más total, no conocían ni el pan. Eran familias que vivían en casas. Hay un documental que se lo podéis ver en YouTube, se puede ver, de Luis Buñuel, que se llama Las Urdes, tierra sin pan. Si lo podéis mirarlo, porque es impresionante. Entonces la gente vivía en endogamia, padres que tenían relaciones con hijas, en las casas convivían con animales, la miseria total. Y las Urdes era interesante por eso, porque se decía, bueno, España, que teóricamente venía a Marruecos a civilizar a las tribus del Rin, ¿no? Es decir, ese afán, esa pretensión de los países coloniales era un poco por querer civilizar, entre comillas, ¿no? Cuando había zonas de España que todavía estaban sin civilizar. Entonces, ese episodio es importante y que tiene mucha lectura, porque muchas veces cuando se estudian episodios de guerra, se estudia únicamente desde el punto de vista militar, ¿no? Si la guerra ha sido tal, si mataron o tal, si militarizaron cuál, pero hay otras connotaciones que son más importantes, que son las que tiene desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, es la repercusión que tiene. Entonces, el tema de Anouar, que muchas veces cuando se habla se ve con miedo, ¿no? A veces van a tratar de Anouar, se van a molestar uno, se van a molestar otro. Y yo creo que la historia, yo me dedico a la investigación histórica y yo como historiador creo que la historia hay que tratarla con rigor y con objetividad. Yo me dedico a rescatar documentos y hechos históricos y a ponerlo para que sea el lector el que haga juicio de valor. Yo nunca hago juicio de valor de los hechos, sino que creo que el lector, pero la obligación es rescatar todos esos documentos, todos esos testimonios que nos den una información más amplia de lo que es un simple hecho. Y Anouar, que se estudia simplemente en la bibliografía española, se estudia siempre de una manera, además del punto de vista militar, y sin contar lógicamente con la otra parte. Claro, cuando uno hace la historia y uno describe, pues lógicamente la hace desde su terreno, ¿no? Desde la subjetividad. Si estamos hablando de guerra de España con Marruecos, pues lógicamente la vemos desde nuestro punto de vista. Y claro, si el enemigo nos mata o nos corta, decimos, hombre, es que los enemigos eran muy malos, ¿no? Bueno, ¿y nosotros qué pasa? ¿Nosotros íbamos repartiendo caramelos? No, es decir, que las guerras son así y hay que tratarla con objetividad. Y el desastre Anouar tiene una gran importancia para España, porque fue un suceso, no sé si vosotros más o menos conocéis lo que fue ese episodio, pero fue un suceso que políticamente en España supuso que llegase la dictadura, porque como estaba el rey Alfonso XIII, hay que tener en cuenta que en España reinaba entonces Alfonso XIII, el monarca que reina desde 1902 hasta el 31, y es un reinado que está caracterizado en esa época en España. Había muchos cambios de gobierno cada 6 meses cambiaban los ministros, con lo que eso implicaba. Estamos hablando de esos años 20, de una España y de una Europa muy convulsa,
se había producido la Revolución Rusa, estaba la Primera Guerra Mundial, es decir, era una época de conflicto social, aparecían los primeros movimientos sociales, los primeros sindicatos. Hay que entender un poco todo el contexto, todo eso, para después hacerse una idea, analizar lo que era un periodo. Entonces, anual para nosotros es importante porque significó, como hubo muchos muertos, miles de muertos, de familias, fue una tragedia, porque fueron familias españolas que vieron como sus hijos. De pronto, no sé si bueno, esa palabra, si me oís de fondo, bueno, pues me oís, pues vieron. Menos mal que tengo aquí, ya tengo el sonido, hacer de todo. Da gusto así con alumnos que preparan esta magnífica sala, que hacen estas magníficas presentaciones, que tienen todo esto. Yo la verdad que estoy maravillado de ver todo. Felicito a los que han hecho este aula, que es una maravilla. Yo he dado charlas en muchos sitios, algunos sitios que han sido muy especiales para mí. He vivido 2 o 3 sitios muy especiales. La verdad, que lo guardo en mi corazón y lo guardaré siempre. Bueno, pero decía entonces que Anual tuvo una significación muy importante porque como murieron muchos soldados, familias que vieron que sus hijos habían ido a África, en aquella época, analfabeta, a una mujer de una aldea de Galicia que dijese, mi hijo está en África, ¿no? El concepto de África que venía aquí era, pues eso, que los leones le comían, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. No sabían no se sabía lo que hay que entender todo eso. Entonces no sabían su hijo cómo murieron, cómo no murieron. Fue una tragedia muy grande de muchas familias. Se pidió responsabilidades, se pidieron responsabilidades al gobierno, al rey, y eso hizo que llegase la dictadura de Primo de Rivera, que duró 7 años, que cayese la monarquía y que llegase la república. Es decir, todo esto viene a cuento porque dentro de las relaciones políticas, de los conflictos, muchas veces un conflicto que pues va por un camino, por una circunstancia, después de generar unos cambios sociales, políticos, que son muy grandes. Y bueno, este fue un aspecto importante que marcó mucho la presencia, y el protectorado de España en Marruecos tiene, por supuesto, muchas sombras de esas de guerra y de esos episodios que fueron muy tristes y que la población marroquí lo sufrió mucho. Pero también hay otra parte también que hay que destacar, que es una parte de luces de una gran obra que se hizo en el protectorado también. Y también en Tetuán, aquí se ve, Tetuán, que era la sede de la alta comisaría, que era el representante político en España, donde estaba el Jalifa, que era el delegado del sultán. Pues bueno, yo creo que veis que hay trazados, que se hicieron cosas. Bueno, en muchos casos también es verdad que no se respetó un poco lo que era el concepto tradicional urbanístico, pero hay estudios urbanísticos que se han hecho sobre la presencia de España aquí, y que el profesor Mustafa Kalai, que se ha conocido todo, un gran hispanista, también muy gran intelectual marroquí, lo ha descrito. Bueno, y esas han sido un poco las relaciones. ¿Y cuál es el panorama actual, digamos, de relaciones? ¿Cuáles son las relaciones de España y Marruecos después de ese pasado histórico que nos ha unido, que nos ha enfrentado, pero porque no se ha explicado muy bien y porque no se han buscado cuáles han sido esas consecuencias y todo eso? No se ha sacado partido de todo ello. Hoy día vemos que la presencia de España en Marruecos es importante. Es decir, para España, Marruecos, lógicamente, tiene un papel importante, y así debe de ser, ¿no? Por razones de proximidad, por razones geográficas, por razones históricas. Hay muchos lazos que nos unen y son esos los que debemos contar. Y eso se manifiesta en que en Marruecos hay la mayor red de centros del Instituto Cervantes, y hay la mayor red de centros de enseñanza española, que no ocurre en otros países.
únicamente es en Marruecos. Hay países donde hay instituto español, como es en París, como es en Lisboa, como es en Colombia y como es en Roma, algunos centros en Europa, pero Marruecos tiene la mayor red de centros españoles. ¿Qué significa eso? Que para España Marruecos es importante. Ahora, ayer precisamente hablaba con el profesor Nahmi, nos hablaba todo eso, hablábamos de la importancia del español en Marruecos. España, es verdad que si tratamos la historia con objetividad, y yo creo que hay que ser crítico, porque de la crítica, sobre todo de la crítica constructiva, es cuando salen las cosas buenas, ¿no? Las cosas que se pueden sacar. Y España no ha sabido, eso es verdad, no ha sabido sacar provecho, en el buen sentido, lo que sacar provecho no es aprovecharse solamente, sino coaprovecharse, es decir, sacar provecho de la presencia, a pesar de los esfuerzos y de los dineros que se han gastado. Y yo siempre eso le echo la culpa a los políticos, porque siempre, por lo menos para mí, no son los políticos, con las salvedades, no sé si aquí a lo mejor hay un político, tampoco me quiero meter con ellos, ¿no? Pero con las salvedades, como pasa en todo, ¿no? que hay gente que se entrega a la política, hace su labor, pero al final es el pueblo el que paga absolutamente todo, ¿no? Y vemos en las relaciones de España y con Marruecos que recientemente pues, hay muchos conflictos, surge a nivel político, las relaciones ahora no son tal cual. Bueno, pues los que convivimos con marroquíes, los que conviven con nosotros, yo nunca he notado absolutamente ninguno. Yo, tanto en mis años de Tánger, en mis años que convivo en Madrid, como se ha dicho, yo escribo en un periódico y vivo en el barrio de Lavapiés, vivo en la calle de Lavapiés, es decir, que estoy en otro pequeño Marruecos porque hay muchos marroquíes. Hay un restaurante marroquí al que yo voy mucho, parece una jarina magnífica, me lo recomendaba, y tengo muchos amigos rifeños allí, grandes amigos, grandes escritores como Mohamed Moravet, hay muchos escritores marroquíes, mucha gente que están implicados en asociaciones y nunca se siente esa diferencia. Pero sí que a nivel político, y porque muchas veces interesa, se intenta plantear ese conflicto. Porque la solución tiene que venir siempre de la sociedad civil, ¿no? Cuando los políticos fallan, la sociedad civil, que somos todos nosotros, tiene que ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente cohesionada, para en un momento determinado decir a la política, no, hasta aquí no podemos llegar, ¿no? Hasta aquí nos vale todo. Yo creo que hay unas relaciones muy estrechas que tenemos que afianzar, y el camino para afianzarla es el camino de la cultura, ¿no? Encuentros como hoy se propician, o muchos otros encuentros donde están cosas comunes, donde podemos analizar todos esos problemas, pero sin ningún tipo de temor, ni tampoco hay que pedir perdón, tengo que pedir porque hicimos esto, que hicimos lo otro. No, hay que reconocer que se hizo mal y que se hizo en el contexto. Claro que se hicieron muchas cosas mal, pues eso es lo que tenemos que aprender. Lo que no podemos permitir es que esos errores que se hicieron los volvamos a repetir otra vez. Eso no se puede permitir, Por eso tenemos que conocer la historia. No podemos dejar que nos aboquen a situaciones de conflicto cuando son las situaciones de entendimiento dentro de la diversidad, porque tampoco podemos pretender que todos pensemos lo mismo, que sintamos lo mismo, no. Si lo bonito está en eso, que yo puedo hablar a uno y decirle tranquilamente que me diga uno, no, Vinicius es el mejor jugador del mundo y ese no no, lo siento, pero como la mí no lo podemos comparar, ¿no? Entonces no nos vamos a pelear por todo ello. Bueno, al que le gusta Vinicius, pues bueno, porque ve los partidos de Vinicius, yo veo los de la mí, ¿no? Entonces, creo que la vida tiene que ser así, la política y en todo, respetar al que entiende de otra manera, al que tiene otras creencias, pero eso sí también es fundamental. Yo creo que eso también tiene que ser, el respeto tiene que ser mutuo. Y en las relaciones tienen que ser mutuas. Y muchas veces las relaciones
se dan en un doble sentido. Yo lo he visto también dentro de toda esa trayectoria que yo he recorrido, dentro de ese camino, he visto que muchas veces las relaciones que se fomentan son relaciones, pasa un poco como con los niños, ¿no? Cuando tú tienes hijos y los crías y tienes dos actitudes, o al niño le da todo tipo de caprichos, o el niño cada vez que habla, le pegas un porro. Hay que buscar un término medio. Y hay que darle todo lo que quiere y tampoco hay que pegarle. Hay un término medio. Y en la política también pasa lo mismo. Y en las relaciones políticas muchas veces los fallos es porque se da esa doble circunstancia. O esas relaciones son de una total entrega o esas relaciones son una total rechazo. Y las relaciones, si son de respeto, tienen que ser mutuas. Tú tienes que respetar mi postura, mis sentimientos, y yo tengo que respetar lo tuyo. Eso es fundamental en las relaciones. Por lo menos desde mi prisma, desde lo que yo entiendo que deben ser unas relaciones que por desgracia pues no se dan así, ¿no? Yo he visto relaciones muy conflictivas donde además hay términos que a mí, que yo abomino de ellos, ¿no? Son cuando la palabra excluyente, la palabra el sectarismo, los fanatismos. Yo creo que eso no nos conduce a nada. Yo creo que la moderación es buena en entendimiento. También muchas veces que sepamos decir, no, nos hemos equivocado, tú tienes razón, no pasa absolutamente nada. En darle la razón al contrario, al adversario, que no al enemigo, yo creo que eso es importante. Y bueno, el futuro que hay marcado en estas relaciones, en ese camino que se está llevando a cabo, pues yo creo que hay un grupo de personas en estos momentos que hay que ir ampliando, tanto por parte marroquí, que como tenemos presente, con Abdel Hamad, con Isri, con Abdel Nahmi, con muchos que están haciendo una labor de entendimiento, porque además conocen las dos culturas. Ayer curioso, ayer presenté yo el libro en Tánger, la cantinera de Montearre, que había aquí un señor de Montearre. Es un sitio muy histórico, cercano a Melilla, una ciudad muy importante. Y una señora me contactó a través de Facebook y estuvo hablando, me estuvo contando su experiencia. No, mi abuelo había sido de la tribu de Benisibel y tal, y yo he estado muchos años trabajando en Marruecos. Claro, es que a mí cuando la gente me pregunta, ¿tú de dónde eres? ¿De Marruecos? ¿De España? Y bueno, es que como si me pregunta a mí, ¿a quién quiere más? ¿A tu padre o a tu madre? Pues efectivamente, yo creo que hay muchas personas en ese sentido que nos estimamos. Yo, como ha dicho el profesor, yo he vivido 25 años en Tánger. Yo he recibido, nunca he tenido ningún problema, he recibido todo el cariño y ahora ayer me dieron muestras de todo ello. Entonces yo tengo sentimientos de cariño hacia España. Yo cuando digo yo soy hisparroquí, no soy hisparroquí porque mi corazón está dividido. Eso no quiere decir tampoco que yo no pueda ser crítico. Claro que tengo que ser crítico. ¿Por qué? Porque llevamos los dos países y yo quiero que sean países que vayan en el sentido de lo que luchamos y lo que pretendemos, que es la concordia. Y no sé si me estoy enrollando, me estoy pasando el tiempo. Estamos muy a gusto. El tema. Y bueno, yo creo que tenemos un futuro, un camino que va a ser muy importante y además especialmente para Marruecos y para España, porque quieran que no, hay aspectos que condicionan, que están por encima de la política y condicionan todo, ¿no? Y como es el fútbol. Y el 2030, que yo creo que es un espacio que se marca ya no solamente por lo que significa el campeonato del mundo en sí, sino por lo que significa dinamizar un país en sus estructuras, de todo tipo de instalaciones y demás, porque es una oportunidad de ofrecer al mundo una imagen nueva y moderna, ¿no? Y Marruecos, pues los que, como yo la hemos conocido, yo llegué a Marruecos en el año 86, claro, lógicamente, el Marruecos que yo he conocido en el año 76, ahora el salto que ha dado ha sido impresionante.
como es Tánger, pues imagínate que estás en la Costa Azul, ¿quieres? ¿No? O sea, el desarrollo de Marruecos, y fue muy interesante, vuelvo otra vez al acto, a la conferencia que dio la señora embajadora Fátima Benaís, a la que yo tengo mucha admiración, además tengo el honor de que me invite siempre a la fiesta del Trono a Madrid, y hizo un balance de las relaciones hispano-marroquí muy interesante, sobre todo de los avances de Marruecos en todos los terrenos, en el mundo de todo, ¿no? En el mundo de la infraestructura lo vemos. Evidentemente también tampoco podemos cerrar los ojos y decir, bueno, es un país donde todo es muy bonito. Pues hay que reconocer que no, y hay que reconocer que todavía hay desigualdades, pero lógicamente, pues, claro, hay un camino muy grande. Marruecos es un país joven, hay muchas desigualdades, hay muchas cosas por hacer, pero lo importante es que cuando se está en ese camino, no se puede, todas las cosas no se pueden resolver en un momento, ¿no? Cuando se está en ese camino, y Marruecos ha emprendido un camino muy grande de desarrollo, hay una influencia muy importante por parte del rey, de Mohamed VI, Hassan II hizo también una gran labor en ese sentido. Hay que ver también la historia, el país, como en el país en el año 56 sale de un colonialismo y tiene que afrontar, pues eso, iniciar un camino en solitario con todas las dificultades de toda aquella época, ¿no? Entonces, bueno, Marruecos afronta, yo creo que un porvenir muy interesante. La universidad es una prueba de ello, y me ha encantado además ver la universidad, y después, bueno, he estado también un poco buscando, viendo en internet el papel de la universidad y demás, y toda esa cooperación que tiene, y cómo se afronta esa actuación conjunta con lo que es todo el desarrollo de la zona norte, de la cooperación, Tánger, Tetuán, Alucemar, todo ese frente que se ha montado desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista económico, cómo está interrelacionado con la universidad. Y volvemos a decir que la cultura, la enseñanza, la universidad es fundamental para el desarrollo de los países. Un país que apuesta por una universidad como esta, una universidad donde el acceso es abierto a todo, donde la formación es prioritaria, donde la investigación también lo es, donde la innovación y el desarrollo y el estudio de las nuevas tecnologías también, donde muy importante los intercambios que existen entre todos. Vivimos en un mundo de la globalización, y los cambios pues son a todos los niveles, que tiene su parte positiva, tiene su parte negativa también. A mí hay cosas de la globalización que tengo que decir que no me gustan, ¿no? Yo cuando viajo al sur de Marruecos y me ponen una Coca-Cola, digo, no, hombre, déjame el té, no me quites el té. Si yo vengo aquí, la Coca-Cola me la tomo yo en Alicante o en Lavapiés, ¿no? O los pinchitos o cosas así. Que muchas veces se pierde la identidad, y se está intentando también ese mundo de la globalización que intenta que perdamos la identidad. Y yo creo que hay que jugar, saber jugar las dos cosas. Tenemos que ser globalistas en el sentido de que tenemos que ser mentes abiertas a todos los países, a todas las teorías, a todas las cosas, pero después tenemos que tener también cerrada en el sentido de que conservemos y preservemos nuestras tradiciones, por lo menos desde el punto de vista cultural, que nuestras tradiciones sean importantes dentro de ese respeto, de esa convivencia, pues cuando estamos en otros aspectos, ¿no? Yo pues, he vivido muchos años, pues lo he hecho en Marruecos o en Mauritania, y lógicamente yo las fiestas del Ramadán pues las he vivido pues como a mí no se me ha ocurrido, por supuesto, durante esos meses ni fumar
ni beber agua, ni tomar todo, por verlo públicamente, por respeto, porque no cuesta ningún trabajo y porque yo creo que es bueno mantener ese tipo de actitudes que supone el respeto para las cosas. Por contrario, son provocaciones que son innecesarias, ¿no? Y eso tiene que ser en todos los sentidos, o sea, que defendamos eso, nuestra identidad, pero que defendamos la convivencia y las relaciones. Y yo creo que este es un marco muy importante, el marco, y bueno, yo quisiera entrar en otro aspecto muy importante que me encanta también y que para España también esos déficits que aquí se está haciendo y en Marruecos y en España no se hace, como es la importancia que tienen las relaciones con América Latina. Ese es un aspecto que hay que jugar, porque ahí vamos a otro aspecto que nos une mucho en la lengua, ¿no? Tenemos la lengua española, que es una lengua rica, y que tenemos que ser dignos de año para todo eso. Y yo no he mirado la hora, pero si estuviese mi mujer seguramente que me hubiese hecho así ya, corta, que te sale, después me dice, se enrolla mucho. Así que os pido disculpas y daros las gracias por vuestra atención y que me disculpéis. Y lo que he dicho son manifestaciones personales, no la entendáis como de cátedra, que para eso seréis el profesor fácil. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Carlos, amigo. Muchas gracias por ofrecernos con objetividad y honestidad la historia común compartida entre España y Marruecos. Hay un término acuñado por Unamuno que es la intrahistoria, que pasó a formar parte del diccionario de la Real Academia Española. Y yo creo que lo que ha hecho es ponerla en práctica, la intrahistoria, esos islotes dentro de la historia de España, desde el cariño, desde la emoción, pero sobre todo desde la honestidad. Pocos historiadores, pocos investigadores han hecho ese enfoque de la guerra de África, de Tetuán, como lo ha hecho desde la objetividad. No todo es un camino de rosas, ha hecho un recorrido por la historia común y porque Marruecos forma parte de la historia de España, para lo mejor y también para lo peor. Por lo tanto, entre España y Marruecos hay una guerra, pero esa guerra habría que explicarla. Nos ha dado algunos retazos de cómo habría que entender esta relación entre Marruecos y España y parte de la historia de España, la historia común, que tampoco hay que ir tan lejos hacia el Andalus, sino que hay que verla desde la historia inmediata. Te agradezco muchísimo que en este máster nos hayas brindado la oportunidad para seguir reflexionando. Yo creo que una de las prioridades del aula, del máster, es la reflexión. Y yo creo que ahora es el momento de hacerle, más que hacer preguntas, sino de compartir reflexiones, que compartamos y que de alguna manera intentemos acercarnos a esta historia común con sus sombras y sus luces. ¿Más sombras que luces o luces que sombras? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante es que desde Tetuán, la antigua capital del protectorado, que nosotros tenemos otra manera de explicarlo, hablamos de colonización, hablamos del otro africanismo, tenemos que sostener y hablar del hispanismo, que forma parte de la historia común. El hispanismo es una realidad, formamos parte de esa amplia comunidad de hispanohablantes, nos sentimos orgullosos de hablar español, de investigar en español y de que seamos eso, con nuestro sello de identidad, que es lo que marca de un país y otro, pero también nos sentimos orgullosos de compartir costumbres y tradiciones con España. Como investigador, como historiador, escritor, pero también como una persona que ha vivido desde el pupitre de la escuela la convivencia de las culturas. Nosotros tendemos la mano, abrimos los brazos a todas las culturas, a todos los caminos para poder y no repetir la historia. Y eso es lo que nos ha traído
Es como el programa de Wyoming, hemos leído la historia, ahora os vamos a contar la verdad. Así que tienen la palabra para que compartamos, ¿no?